porque les he preguntado, oye, ¿cómo está siendo para vosotros el tema de interacción y demás con la gente? Y me dicen que lo mismo, que no están teniendo la ocasión de poder hablar con los coreanos, por así decirlo, más que la interacción del restaurante y lo justo, ¿no? Que sobre todo en la bicicleta como que la gente va muy encasillada y van directos, tirando pedales, centrados tal vez en el cuenta kilómetros. Así que bueno, quién sabe. Sin embargo, la gente es agradable, el paisaje es una maravilla, la comida es deliciosa, no se puede pedir más. Muy deliciosa. Right? Be careful. Yes, very safe. No way, nothing happens. Oh. 400km가 넘는 거리를 자전거 하나로 종단 중인 한 외국인 남성. 그런데 페달을 밟던 중 갑자기 카메라를 향해 이렇게 말합니다. 조심하세요. 네, 여긴 정말 안전해요. 절대요. 아무 일도 일어나지 않아요. 누가 묻지도 않았는데 왜 굳이 이런 말을 꺼낸 걸까요? 사실 이 남자는 서울에서 부산까지 400km가 넘는 거리를 자전거 하나로 종단하고 있는 여행 유튜버입니다. 하루 평균 60km씩 페달을 밟으며 벌써 나흘 넘게 한국의 시골 구석구석을 지나고 있는데요. 처음 서울을 떠날 때는 한강을 따라 이어지는 정비된 자전거길을 달렸지만 며칠이 지나 충주를 지나면서부터는 풍경이 완전히 달라지기 시작했습니다. 정돈된 도심 대신 진짜 한국의 시골 풍경이 눈앞에 펼쳐진 것이죠. 여행자는 이것이야말로 자신이 진짜로 기대했던 여행이라며 반가움을 감추지 못합니다. 그런데 이 여행자 아름다운 풍경 속을 달리면서도 마음 한구석엔 묘한 외로움이 자리 잡고 있었습니다. 하루 종일 자전거만 타다 보니 사람과 대화할 기회가 거의 없었던 것이죠. 자전거를 타는 사람들을 종종 마주치긴 했지만 다들 속도계에만 집중한 채 눈길 한번 주지 않고 스쳐 지나갔다고 합니다. Siendo del todo sincero, no estoy teniendo mucha interacción con la gente aquí en Corea. No sé si está siendo la ruta, esta parte, o a lo mejor estos últimos días. No sé, estoy echando en falta eso, porque veo mucho viajero en bicicleta, pero veo parejas. Entonces yo que viajo solo, dependo enormemente de la interacción con la gente para mi salud mental, ¿no? Y la única interacción que estoy teniendo, que lo agradezco mucho, no me malinterpretéis, es cuando como en los restaurantes, cuando llego es la hora de cenar, el otro día con el tipo que me dejó acampar donde estando el camping cerrado. Pero sí que es verdad que luego durante el día ahora me pongo a pedalear y solo hay carretera. Paisajes bonitos, está bien. Pero no sé, espero. 식당에서 밥을 먹을 때 나누는 짧은 인사가 그날의 유일한 소통이었다고 솔직하게 털어놓는 여행자. 사람과의 교류가 정신건강에 정말 중요한데 요 며칠은 유독 그게 부족했다며 카메라 앞에서 속마음을 꺼내 보입니다. 그런데 겉으로 봐서는 절대 식당인 줄 모를 만큼 독특하게 생긴 어느 시골 건물 앞에서 이 여행자는 발걸음을 멈추고 맙니다. 알고 보니 이곳은 수안보의 한 시골 식당. 겉모습은 영락없는 미술관이나 갤러리 같았지만 안으로 들어가자 완전히 다른 세상이 펼쳐졌습니다. 야들야들한 송칼국수 국물에 알이 통통하게 들어간 만둣국, 여기에 한국을 대표하는 반찬인 김치까지. 태어나서 처음 먹어보는 음식들 앞에서 여행자는 한국 음식과 완전히 사랑에 빠졌다고 표현할 정도였는데요. 든든하게 한 끼를 해결하고 계산서를 받아든 이 여행자는 또 한 번 놀라고 맙니다. 단돈 8유로 우리 돈으로 10,000원 조금 넘는 금액에 이렇게 푸짐한 상을 받을 수 있다는 사실이 믿기지 않았던 것이죠. 식사를 마친 뒤 다시 페달을 밟은 여행자는 산길을 오르내리며 2개의 고개를 넘습니다. 물이 다 떨어져 입술이 바짝 마를 정도로 힘든 코스였지만 정상에 올라 지나온 길을 내려다보는 순간만큼은 웃음을 참을 수 없었다고 합니다. 그렇게 도착한 편의점에서 목마름을 달래줄 음료 하나를 집어든 여행자는 갈증에 정신없이 벌컥벌컥 들이켜다가 뒤늦게 그 정체를 알아차리고 화들짝 놀라고 맙니다. 알고 보니 알코올이 들어간 술이었던 것이죠. 얼마나 놀랐는지 모른다며 한바탕 웃음을 짓는 모습에서 이 여행이 얼마나 예측 불가능한 하루하루로 채워져 있는지 짐작할 수 있습니다. 이튿날 6일차 여정을 시작한 이 여행자 앞에 반가운 얼굴들이 하나둘 나타나기 시작합니다. 결혼식 초대를 받고 한국을 찾았다가 아예 자전거로 국토 종주에 도전하게 됐다는 독일인 부부 올리버와 캐서린, 그리고 접이식 자전거를 타는 대만인, 마라톤 완주 경력이 있는 영국인 여행자까지 비슷한 길을 달리는 이방인들이 하나둘 모이며 여행의 활기가 더해집니다. 이 독일인 부부는 한국 사람들이 친절하고 풍경도 아름답고 음식도 맛있어서 더 바랄 게 없다며 만족스러운 미소를 짓는데요. 그렇게 벚꽃이 흩날리는 봄날의 자전거길을 달리던 일행은 마을에서 한 친절한 한국인 아저씨를 만납니다. 이 아저씨는 자전거로 이 먼 거리를 달려온 여행자에게 다가와 팔을 붙잡으며 정말 대단하다고, 강하다고 격려를 건넵니다. 낯선 이방인에게 스스럼 없이 다가와 응원을 건네는 이런 순간들. 처음 카메라 앞에서 굳이 안전하다고 강조했던 그 말이 왜 나왔는지 이제 조금씩 이해가 되는 대목입니다.
일행은 산속 작은 마을에서 우연히 발걸음을 멈추게 되는데요. 벽화가 그려진 좁은 골목, 그리고 손님을 기다리는 정겨운 가게 하나. 별 생각 없이 들어간 이곳에서 이 여행자는 한국 여행 내내 그리워했던 바로 그것을 만나게 됩니다. Preciosidad. Vamos a parar aquí a papear algo. Mira este puesto aquí, este pueblito en las montañas, está todo el personal esperando. Esto es señal de que es un buen sitio para comer. How many people there? Here. People for phone number? Yeah. 알 수 있어요. ¿Masis어요? You know Macaulay? No, what is Macaulay? Macaulay. Rice wine. Ice rice wine? Rice wine. Oh, nice. Vinegar. Vinegar. Macaulay vinegar. Probar aquí el Macaulay, ¿eh? Macaulay. Macaulay, que es, dice que vinagre de arroz o vinagre. Hostia, está muy bueno, ¿eh? This is Macaulay, original Ah, Macaulay. this is Macaulay. This is with the... 주인 할머니는 낯선 외국인에게 막걸리 한 잔을 건네고 처음 먹어보는 손두부와 향긋한 된장까지 하나씩 정성스레 내어줍니다. 술이 꽤 독하다며 인상을 찌푸리면서도 연신 맛있다고 감탄하는 여행자. 두부를 한 입 베어 물고는 대만에서 먹던 것과는 완전히 다른 식감이라며 눈을 크게 뜨는데요. 무엇보다 이 여행자를 감동시킨 건 음식이 아니라 사람이었습니다. 시골 마을 사람들이 낯선 외국인에게 이것저것 챙겨주며 먼저 다가와주는 그 따뜻함. 자전거만 타느라 며칠째 외로웠던 이 여행자에게 이 작은 마을은 한국에서 가장 그리웠던 순간을 채워준 곳이 되었습니다. 두 사람이서 이렇게 푸짐한 상을 받고도 지불한 금액은 단 9유로 남짓. 이 정도의 정성과 배려를 받으며 이 가격이라는 게 믿기지 않는다며 진심으로 행복해하는 표정을 감추지 못합니다. 하지만 감동도 잠시 이 여행자에게는 발등에 불이 떨어진 상황이 기다리고 있었습니다. 오후 4시에 출발하는 마지막 기차를 놓치면 오늘 밤 묵을 곳이 사라지는 것. 시계는 이미 3시를 가리키고 있었고 역까지는 자전거로 50분 거리. 여행자는 정신없이 페달을 밟기 시작합니다. 그리고 마침내 역에 도착한 순간 이 여행자는 또 한 번 한국에 감탄하고 맙니다. 분명 접이식 자전거가 아니면 기차에 태울 수 없다는 규정이 있었지만 역무원은 융통성 있게 이 여행자를 배려해준 것이죠. 짐을 등에 메고 앞바퀴를 분리하는 조건으로 기꺼이 탑승을 허락해준 것입니다. 이 장면을 본 여행자는 곧바로 일본에서 겪었던 일과 비교하기 시작합니다. 지난 여름 2달 동안 일본을 여행했다는 이 여행자. 일본에서는 접이식 자전거, 이른바 링코백이 아니면 자전거를 기차에 태우는 것 자체가 원천적으로 불가능했다고 회상합니다. 정해진 규칙 안에서는 더없이 자유롭지만 그 틀을 벗어나는 순간 융통성이라곤 찾아볼 수 없었다는 것이죠. 반면 한국의 역무원은 규정을 알면서도 상황을 살펴 배려를 베풀어 주었고 이 작은 차이가 여행자에게는 한국이라는 나라를 완전히 다시 보게 만든 결정적인 순간이었습니다. 산길을 달릴 때 자신있게 외쳤던 여긴 정말 안전해요라는 한마디. 팔을 붙잡으며 격려해준 마을 아저씨, 막걸리를 건네준 시골 할머니, 규칙보다 사람을 먼저 배려해준 역무원까지. 이 모든 순간들이 하나로 이어지며 그 말이 결코 빈말이 아니었다는 걸 증명해 주었습니다. 정해진 매뉴얼보다 사람의 사정을 먼저 헤아려주는 마음. 이것이야말로 외국인들이 한국을 다시 찾고 싶어 하는 진짜 이유가 아닐까 싶습니다.